Okay, ma. Unit for what is the heading, ma? Compact space. Okay, well, first, what is the definition of compact space? Okay, a collection A of subset of a space X is said to cover X or to be covering of X if the union of the element of A is equal to X. What is given, ma? To be covering of X if the union of element of A is equal to X. It is called a open covering of X. What is the union of elements A இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்க X is equal சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஓப்பன் கவரிங் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இஃப் இட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? compact என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a space X is said to be compact if every open covering A of X contains finite sub collection that also covers X ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. every open covering as a finite sub collection சொல்லியிருக்காங்க. இஸ் எக்ஸ் வந்து எப்போ கம்பேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எவ்ரி ஓப்பன் கவரிங் ஏ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டைன்ஸ் ஏ ஃபைனட் சப் கலெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனட் கலெக்ஷனாகவே உனக்கு கவுண்டபிளாக இருக்கிறத ஃபைனட் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஃபைனட் சப் கலெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனட் சப் கலெக்ஷன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸெட்ரா எக்ஸ்என் ஆல்சோ கவர்ஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்ரி ஓப்பன் கவரிங் ஆஸ் எ ஃபைனட் கலெக்ஷன் சப் கலெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் a space which is not compact சொல்லியிருக்காங்க. the real line script or is not compact for the open covering சொல்லியிருக்காங்க. the real line script or is not compact for the open covering சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஏ கோட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க n, n+2, such that n belongs z as a number finite subcovering சொல்லியிருக்காங்க. அந்த n+1 வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு finite subcovering சொல்லிட்டு countable n is belongs to z. therefore script or is not compact ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. example of compact space சரியா example of compact space. First subdivision 1 any finite set is compact finite countable and compact ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. the following subspace of R is compact ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா let x equal to set of all 0ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. union of 1 divided by n such that n belongs z plus சொல்லியிருக்காங்க. v வந்து நம்ம 0 1 1/2 1/3 எக்ஸெட்ரான்னு சொல்லியிருக்காங்க. to prove x is compact let A be arbitrary open covering of X. let U be an open set containing O where U belongs A. since square 1 by n converges to 0 and நம்ம சொன்னோம் since U is a compact ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. the leftover points or நம்ம சொல்லியிருக்கோம் leftover points வந்து நம்ம சொல்லுவோம் 1, 1/2, 1/3, etc. 1 divided by n minus 1. Since A is an open covering of X, we can find a open set U1, U1/2, etc. U1 divided by n minus 1 belongs A containing 1, 1/2, etc. 1 divided by n minus 1 respectively. Therefore, U1, U1/2, etc. U1 divided by n minus 1, U forms a finite subcover for A. Lemma compactness of a subspace. Let Y be a subspace of X, then prove that Y is compact if and only if every open covering of Y by sets open in X contains a finite subcollection covering Y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னமா சொல்லியிருக்காங்க compactness of a subspace சொல்லியிருக்காங்க. let y be a subspace of x then prove that நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க y வந்து கம்பேக்ட்னு சொல்லி எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா every open covering of y by set open in x contains a finite subcollection covering yன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரியா finite subcollection வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் covering yன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Proof. Assume that Y is compact.
let A equal to A alpha such that alpha belongs tau and A alpha is open in X ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. B an open covering of Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. என்னம்மா சொல்லியிருக்காங்க? B an open covering of Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Therefore, the collection set of all A alpha intersection Y such that alpha belongs tau is an open covering for Y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Where each set is open in X ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Since Y is compact, there exists a finite covering, say A alpha 1 intersection Y, comma A alpha 2 intersection Y, etc. A alpha n intersection Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அஸ்யூம் தட் நமக்கு என்னமா சொல்லுவோம், ஒய் வந்து கம்பேக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்னமா சொல்லியிருக்காங்க, லெட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஆல்ஃபா சிசர் ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டவுன் சொல்லியிருக்காங்க. ஏ ஆல்ஃபா வந்து எங்கே அப்படி ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் வந்து ஓப்பன் சொல்லியிருக்காங்க. பிஎன் ஓப்பன் கவரிங் ஆஃப் ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ தேர்ஃபோர் த கலெக்ஷன் ஏ ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஒய் சச் தட் ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டவு இஸ் அன் ஓப்பன் கவரிங் ஃபார் ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ கலெக்ஷன் வந்து ஏ ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஒய் வந்து ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டவு இஸ் அன் ஓப்பன் கவரிங் ஆஃப் ஒய் where each set is open in X ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Since Y is compact, there exists finite covering, say A alpha 1 intersection Y, comma A alpha 2 intersection Y, etc. A alpha n intersection Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். That is equal to Y contain A alpha 1 union A alpha 2 union etc. union A alpha n. A alpha 1 A alpha 2 etc. A alpha n forms a sub collection of A ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. etc. terms n times வந்துச்சுன்னா இது என்ன சொல்லணும், sub collections of A ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். For Y by set open in X ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Converse part வந்து suppose A alpha 1 A alpha 2 etc. A alpha n forms a sub collection of A for Y by sets open in X ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. A alpha 1 A alpha 2 etc. A alpha n forms a sub collection of A for Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. by sets open in X ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. To prove Y is compact, let A dash equal to A dash A alpha dash such that alpha belongs to and A alpha dash is open in Y. B an open covering for Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. B an open covering for Y. Since A alpha dash is open in Y, A alpha dash that is equal to என்னமா சொல்லியிருக்காங்க, A alpha வந்து intersection Y ன்னு சொல்லிட்டு சப் கலெக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லணும், A alpha intersection Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். A alpha dash is open in Y. A alpha dash that is equal to A alpha intersection Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். Where A alpha is open in Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். The collection set of all A alpha such that alpha belongs to and A alpha is open in X ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Forms an open covering for Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சொல்லியிருக்காங்க collection A alpha such that alpha belongs to and A alpha is open in X ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Forms an open covering for Y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. By hypothesis, there exists a final subcollection of A alpha 1, A alpha 2, etc. A alpha n covers Y where each A alpha is open in X ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. That is A alpha 1 dash etc. A alpha n dash is a subcollection of A dash சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். That covers Y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். Therefore, Y is compact. NC proof.
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க தியரம் எவ்ரி க்ளோஸ் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் அ கம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் இஸ் கம்பேக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரூஃப் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க let x be a compact space ன்னு சொல்லியிருக்கோம். let y be a closed subspace of x. therefore x minus y is a open subset of x ன்னு சொல்லியிருக்கோம். x வந்து compact space சொல்லியிருக்காங்க, y வந்து closed subspace of x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எது closed subspace of x? x வந்து எதில் இருக்குது? compact spaceல இருக்குது. அப்போ closed subset of a compact spaceல இருக்குது. அப்போ y வந்து சரியா? அப்போ என்ன சொல்ல நம்ம x minus y வந்து open subset of x ன்னு சொல்லலாமா? அதான் சொல்லியிருக்காங்க. to prove y is compact, let A be an open covering for y by sets open in x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. let A equal to A alpha such that alpha belongs to and A alpha is open in x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. then A union of x minus y is an open covering for x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ A union of x minus y is an open covering for x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. x வந்து கம்பேக்டாக இருந்துச்சுன்னா there exists and final subcollection script R for x. suppose x minus y belongs script B இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் வந்து எப்போ கம்பேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸிஸ்ட் ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் பி ஃபார் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் வந்து ஸ்கிரிப்ட் பிக்கு வந்து ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போது சப்போஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் பி இருந்துச்சுன்னா ட்ராப் தட் த ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பி இஸ் எ required final subcollection of A which covers y. Suppose x minus y not contained in script B ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ என்னம்மா சொல்ல நம்ம ட்ராப் ரிமைனிங் வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து என்னம்மா சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பியில் இருந்துச்சுன்னா இஸ் எ ரிக்வயர்ட் ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் இருக்கிற அந்த ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் வந்து எதில் இருக்கும்? ஸ்கிரிப்ட் பியில் இருக்கிற ரிமைனிங் மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க. விச் கவர்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் நாட் கண்டைன் ஸ்கிரிப்ட் பின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் ஸ்கிரிப்ட் பி itself is a required sub collection of A that covers y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. therefore y is compact ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிம்மா, என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எவ்ரி கம்பேக்ட் ஸ்பேஸ் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆயிஸ்டர் ஸ்பேஸ் இஸ் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆயிஸ்டர் ஸ்பேஸ்னால் என்னம்மா யூவி வந்து ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆயிஸ்டர் ஸ்பேஸ் சொல்லுவோம். இங்கே இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க லேட் எக்ஸ் பி ஆயிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சொல்லியிருக்காங்க. லெட் ஒய் பி ஏ கம்பேக்ட் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒய் வந்து எதோட கம்பேக்ட் சப்ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட கம்பேக்ட் சப்ஸ்பேஸ் வந்து ஒய்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ் வந்து என்னது ஆயிஸ்டர் ஸ்பேஸ். அப்போ கம்பேக்ட் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆயிஸ்டர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டு ப்ரூவ் நம்ம ஒய் இஸ் க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். இட் இஸ் எனஃப் டு ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? இப்போ நம்ம என்னம்மா ப்ரூவ் பண்ணோம்? முன்னாடி பார்த்தோம் அதே தான், முன்னாடி தியரம் பார்த்த மாதிரி தான் அதே தான். இட் இஸ் எனஃப் டு ப்ரூவ் தட் x minus y is open in x ன்னு சொல்லியிருக்கோம். let x naught belongs x minus y. let y belongs y. therefore x naught is not equal to y.
x is oyster of there exists neighborhood uy of x naught and vy of y. சரியா uy வந்து நம்ம சொல்லிக்க எதில் இருக்கு சொல்லுவோம், நம்ம எக்ஸில் இருக்கு சொல்லுவோம். அதே vy வந்து எதில் இருக்கு சொல்லுவோம், yல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அதுதான் oyster of space. there exists uy intercept vy equal to pi. pi null set. okay, set of all vy such that y belongs y is a open covering for y ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் இது. எவ்ரி காம்பேக்ட் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் oyster ஸ்பேஸ் வந்து க்ளோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா. அப்போது ப்ரூஃப் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். லெட் எக்ஸ் பி ஏ oyster ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரியா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 6 மார்க் கொஷின்ஸ்மா. ஓகே எல்லா கொஷின்ஸுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் உங்களுக்கு. சரியா எல்லாமே நீங்கள் படித்தாதான் எழுத முடியும். ஓகேவா எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட போது கொஞ்ச நாளில். அதனால் எல்லாமே நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும். சரியா important 6 mark question. okay proof let x be a oyster of space சொல்லியிருக்காங்க. let y be a compact subspace of x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி அதில் இருக்கிற y வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க compact subspace of எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், நம்ம y வந்து க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரி க்ளோஸ்டுனா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், நம்ம எடுக்கிறது வந்து ஓப்பன் சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணப்போ ஆகும், அதுக்கு கான்வர்ஸாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். லெட் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். லெட் ஒய் பிலாங்ஸ் கேபிட்டல் ஒய்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். தேர்ஃபோர் எக்ஸ் நாட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா since x is oyster of there exists neighborhood uy of x naught and vy of y, there exists uy intersection vy equal to pi. இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம vy such that y belongs y is an open covering for yன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா since y is compact, there is definite subcollection vy1, vy2, etc. vy1 which covers y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு சப் கலெக்ஷன்னா நமக்கு வந்து அதுலேயே கலெக்ஷன் y டேர்ம்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வர்றது, v டேர்ம்ஸ்லேயே நமக்கு நிறைய கலெக்ஷன் வர்றது தான் உனக்கு வந்து ஃபைனட் சப் கலெக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம். சரியா which covers y. therefore y contain union I equal to 1 to n vy I equal to v ன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சரி அதில் ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் வர்றது தான் நமக்கு I equal to 1 to n ஒரே டேர்ம்ஸ்னால் நம்ம I equal to 1 to n நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறதா உனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபைனட் சப் கலெக்ஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். now consider the corresponding neighborhood uy1, uy2, etc. uyn of x நாட் சொல்லியிருக்கிறோம். சரியா இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம இதிலே நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துருக்கோம், அதுக்கு நம்ம என்ன கலெக்ஷன் எடுத்தோமோ அதுக்கு நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் வந்து என்ன வரும், நமக்கு vy1 vy2னா அதுக்கு நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் என்னம்மா நமக்கு uy1 uy2 etc. uyn of x நாட் சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா சரி அப்போ இது என்ன சொல்லலாம், நம்ம லெட் u equal to uy1 intersection uy2 intersection etc. uyn then u is a neighborhood of x நாட் சொல்லியிருக்கோம். since
uyi intersection vyi equal to பைன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அந்த விக்கு நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் யூவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆயிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்பேஸில் யூ இன்டர்செக்ஷன் வி ஈக்குவல் டு பைன்னு சொல்கிறோம். I equal to 1 2 3 எக்ஸெட்ரா n சொல்கிறோம். இப்போ u intersection vyi equal to pi, I equal to 1 2 3 etc. n. Therefore u does not intersect any vyi சொல்லியிருக்கோம். சரியா? இப்போ vii for I equal to 1 2 3 etc. n. சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ u does not intersect u I equal to 1 to n vyi equal to vன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சரி, அதுதான் டயக்ராம் போட்டிருக்கோம் பாருங்கம்மா. uy1 uy2 எக்ஸெட்ரான்னு போட்டிருப்போம், vy3ன்னு எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி இதில் uy1 uy2 uy3 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறோம். சரி, அதில் வியில் தனியாக டயக்ராம் டயக்ராம் போட்டு இது வந்து தனியாக பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? அப்போ இது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம? அப்போ u does not intersect any vyi. அப்போ அது தனியாக இன்டர்செக்ட் ஆகாது. u வந்து போயில் வியில் இன்டர்செக்ட் ஆகாது. u தனியாக தான் இருக்குது, v தனியாக தான் இருக்கும். சரியா? ஃபார் I equal to 1 2 3 எக்ஸெட்ரா n சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, therefore u does not intersect u I equal to 1 to n vyi equal to vன்னு சொல்கிறோம். therefore u does not intersect yன்னு சொல்லியிருக்கோம். therefore u intersection y equal to பைன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? நம்ம u வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டோம், அதனால் வியில் சொல்லிட்டோம். அதனால் u does not intersect yலையும் ஆகாது. அதனால் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? that is equal to pi. அப்போ therefore u contain x minus yன்னு சொல்லியிருக்கோம். therefore u is the required neighborhood of x நாட்னு சொல்லியிருக்கோம். சரி, அப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? நம்ம நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் வந்து யூக்கு வந்து எக்ஸ் நாட்டு சொல்லியிருக்கோம். அப்போது therefore x minus y is open. அப்போ x minus y ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ y வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? நம்ம y வந்து closed. hence proof. நெக்ஸ்ட் லெமா பாருங்கள். let y is a compact subspace of the oyster space x and x naught is belongs to y, then there exists a disjoint open set u and v of x சொல்லியிருக்கோம், containing x naught and y respectively சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரூஃப் இல்லை ப்ரூஃப் ஆஃப் தி above தியரம். சேம் தியரம். இது வந்து முன்னாடி நம்ம என்ன தியரம் ப்ரூவ் பண்ணோமோ அதே தியரம் தான் இதுக்கும். சரியா? அந்த லெமாவுக்கும் அதே தியரம் தான். அதே தியரம் பார்த்துலாமா? என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே சேம் தியரம் தான் ப்ரூஃப் ஆஃப் தி above தியரம் சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுமோ அதே தியரம் தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு. சரியா? இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறது கிவன் வந்து நம்ம என்ன எடுத்தோம்? நம்ம ஆய்ஸ்டர் ஸ்பேஸ் சொன்னோம், y வந்து கம்பேர் ஸ்பேஸ் ஆனால் க்ளோஸ்டுன்னு எடுத்தோம். அதில் நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து ஓப்பன் இன் எக்ஸ்ன்னு சொன்னோம். ஓகேவா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்? எக்ஸ் வந்து ஆய்ஸ்டர் ஸ்பேஸ் வந்தால் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் வந்து என்ன இருக்கும்? நமக்கு uy ஆஃப் எக்ஸ் நாட் vy ஆஃப் ஒய்ன்னு சொன்னோம். சரியா? அப்போ ரெண்டுமே வந்து என்ன சொல்லலாம்? நம்ம ஓப்பன் கவரிங்காக இருக்குதுன்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்? நம்ம ஒய் வந்து கம்பேக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபைனல் கலெக்ஷன் வந்து என்னம்மா சொல்லியிருக்காங்க? ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் வந்து vy1 vy2 எக்ஸெட்ரா vyInன்னு சொன்னோம். சரியா? ஒய் வந்து அப்போ ஒய் வந்து கண்டைன்ட் இன் என்ன சொன்னோம்? நம்ம vyIன்னு சொன்னோம், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வின்னு சொன்னோம். அப்போ கரஸ்பாண்டிங் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் வந்து என்ன? நமக்கு vy1னா அது நெய்பர்ஹுட் வந்து uy1 uy2 எக்ஸெட்ரா uyn சொன்னோம் ஆஃப் எக்ஸ் நாட். அப்போ லேட் u ஈக்குவல் டு அப்போ இன்டர்செக்ஷன் போட்டு எழுதலாமா நம்ம? இப்போ ரெண்டுமே நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் நாட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நாட் ஈக்குவல் டு பைன்னு சொல்லிட்டு வரலாமா? யூ இன்டர்செக்ஷன் வி ஈக்குவல் டு பைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா? அதுதான் சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ யூ டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் எனி vyi ஃபார் I equal to 1 to 3 எக்ஸெட்ரா n சொல்லிட்டு சொன்னோம். இப்போ u does not intersectனா u I equal to 1 to n vyi equal to vன்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். அப்போ u does not intersect y இருந்துச்சுன்னா இப்போ u intersection y வந்து நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம that is equal to pi. அப்போ u contain x minus yன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா நம்ம?
அப்போ therefore இப்போ என்ன சொன்னால் required neighborhood of x நாட் சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். therefore x minus y is open சொல்லிட்டு சொன்னோம். அப்போ x minus y வந்து ஓப்பன்னா அப்போ y வந்து நம்ம சொல்லலாம், நம்ம க்ளோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா? அதுதான் சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? Now up to this we stop. Next class we will see. Okay. ரொம்ப எல்லா கொஷினும் இம்பார்ட்டன்ட்மா. நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுனா மட்டும் யூனிவர்சிட்டியில் அட்டன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதனால் ஒவ்வொரு தியரமும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும், என்ன கான்வர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஓகேவா? சரியா? அதனால் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான். ஓகேவா? எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லாமல் இல்லை, எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டு தான். சரியா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாமா? இதுவரை ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கான்னு பாருங்கள். ஓகேவா? அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸ் எல்லாம் தனியாக அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம. சரியா? இப்போ நீங்கள் எல்லா கொஷின்ஸுமே படிங்க. ஓகேவா? நான் டோபாலஜி ஈஸி தான். நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எல்லாமே ஈஸி தான்மா. சரியா? எதுவும் நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸை ஒமிட் பண்ணாதீங்க. எல்லா கொஷின்ஸுமே எதர் 6 மார்க்கில் கேட்பாங்க, இல்லைனா 15 மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க. சரியா? எதுவும் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணாதீங்க. சரியா? ஆனால் எல்லா கொஷின்ஸும் படிங்க. யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். சரியா? சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாஸ்ட் ஃபைனலாக பார்க்கலாம். சரியா? ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. அப் டு திஸ் வி ஸ்டாப் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். சரியா?